नमस्ते। नमस्कार डियर वर्तमान आप सिस्टर। थैंक यू। प्रभु बहुत नामर धन्यवाद हो प्रभु आम अनुग्रह कर गोटे सुप्रभात देखी सेवा आराधना करने तेणु प्रभु के नाम धन्यवाद देवा सहित आमर प्रिय प्रभु दास आमर जितु आज्ञा पालक जितु आज्ञा दिए से मत स्मरण कले धन्यवाद देवी आम सुना सिस्टर को से मत आह्वान कले धन्यवाद देवी जो मैंने मध्यस्थी प्रार्थना रे आम पढ़े नौते प्रभु प्रत्येक प्रार्थना शुणु मंगल करंतु आम उद्देश्य रे व्यवहार करंतु। थैंक यू। आसंतु आमने उपासना आराधना की पूर्व मो प्रार्थना करी तापर आम आगे पढ़े मो स्वर शुणी पार्टी आज्ञा। थैंक यू। परम पवित्र मंगलमय प्रभु तुम नाम धन्यवाद करुछि तुम्हें आम को अनुग्रह करी दया करी प्रभु ए एकादश मासर शेष दिन पर्यंत आम को आनिल तेणु तुम नाम करुछि प्रभु चलित वर्षर समस्त विषय आम तुम निकट दौछु प्रभु चलित वर्ष आम तुम्हें अनुग्रह करी आपणार बाहु छाया तले सुरक्षित कर आनिल प्रभु तेणु तुमरी आश्चर्य प्रेम को आम धन्यवाद करुछि तुमरी अनुग्रह रे आमने एकत्र बसिचु सेवा करिया पई ऑनलाइन माध्यम रे प्रत्येक निज निज गाँव रे दूरे दूरे थिले मते प्रभु तुम्हें आमान को आपणार पवित्र प्रेम रूप जाल रे आमान को एकत्र कर रखितो धन्यवाद करुछि वर्तमान आम तुमरी गौरव प्रशंसा करिया पई जाउछु प्रभु आमने मन हृदय देई तुमरी सेवा आराधना करिबो तुम प्रशंसा स्तुति गान करिबो प्रभु तुम्हें समस्त विषय को तुम्हें ग्रहण कर आमान को आशीर्वाद करो मंगल करो तुम उत्तर स्वरूप तुम्हें आम प्रयोजन आशीर्वाद तुम्हें पठाओ को बोली प्रार्थना करो तुम्हें दिन रास तुम सम्मुख मत देखी जाए संपूर्ण अभिषेक कर प्रभु एवं तुम्हें गौरव महिमा पाओ तुम पवित्र आत्मा अभिषेक आम जिते जोड़े प्रत्येक आहरी अधिक जोड़े साहाय्य कर एवं ढाली दियो आत्मा को अभिषेक ढालू ढालू प्रभु तुम्हें आमे शून्य हृदय बसित तुम पाद तले पूर्ण हृदय आम प्रभु फेरबू ये सबु गौरव सबु महिमा समस्त प्रशंसा केवल तुमको दे शीघ्र आसुवा आम एकमात्र राजा मान राजा प्रभु मान प्रभु देव मान को देव अगम्य ज्योति निवासी परमेश्वर महत् नाम समस्त निवेदन मागुछि आमेन। असंत मैंने छोट गीत गाए प्रभु को गौरव करवा ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर गीत मत बहुत भल लगे कारण गीत गुड़ा गायबा द्वारा मान को पूर्वर प्रभु करथिबा दया को मान स्मरण आनी था। तुम भविने भुवने मो मन सदा अस्थिर गगने जने धूम बने केबे नई सुस्थिर ईश्वर जगदीश्वर करुमेश्वर करुणा कर ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर तुम्बे संगते नथिले मते दिशाई सबु अंधार तुम्बे संगते नथिले मते दिशाई सबु अंधार पात्मा पापात्मा मनरे
पसी शांति हराए सत्परा पापात्मासी मनरे पसी शांति हराई सत्परा ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर हे प्रभु आशा मरुदेव करताई अधिकार हे प्रभु आशा मरुदेव करताई अधिकार संगते था शांति रे निया स्वर्गीय पथे तुमरा संगते था शांति रे निया स्वर्गीय पथे तुमरा ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर निदान काल हेले प्रबल मनुभय दूर कर निदान काल हेले प्रबल मनुभय दूर कर श्री चरण रे स्थिर बरे रखाहे चित मोर श्री चरण रे स्थिर बरे रखाहे चित मोर ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर ईश्वर जगदीश्वर परमेश्वर करुणा कर वास्तव रे प्रिय प्रभु आमको एपर्यंत आमकर सहवर्ती परमेश्वर आसुच्च दाऊद गोटे कथा कहले हे प्रभु तुम्हें जब आमकर अपराध धर प्रभु किए तुम निकट को आसीपर सतरे प्रभु आमकर निकटवर्ती सहाय पर्यंत आम आसुच्च असीम प्रेम असीम दया आमको एपर्यंत बढ़े आणुछ थैंक यू धन्यवाद से प्रभु आमकर सहवर्ती आसुच्च आमकर जीवन कौन पुण्य पवित्रता की उत्तमता ना तथापि से प्रेम करती कारण से कहले आम दिन निहीन मानकर परम बंधु थैंक यू आहे दीन बंधु पेड़ कष्ट थैंक यू जीसस आहे दीन बंधु पेड़ कष्ट मोहरा दीन बंधु कष्ट मोहरा आहे दीन बंधु पेड़ कष्ट तुम्हें सर्वशक्तिमान दयारे सिंधु समान तुम्हें सर्वशक्तिमान
ଦୟାରେ ସିନ୍ଧୁ ସମାନ, ତ୍ରିପୁରେ ଅସାଧ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭର, ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ନାହିଁ ତୁମର। आहे दीन बंधु हेड कष्ट, दुख शोक पंकु केते, उधारिछ निज हाते। दुख शोक पंकु केते, उधारिछ निज हाते। कि ବର୍ଣ୍ଣିବି ତାହା ଏହି ସାର ମୁଖରେ, ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମୁଖେ ମୋର। आहे दीन बंधु फेड़ कष्ट, आयुबकु कृपा कला, घर विपदु तारिला। आयुबकु कृपा कला, घर विपदु तारिला। द्विगुण संपदे चित तोषिला तारा, दीन बंधु तोषिला तारा। आहे दीन बंधु फेड़ कष्ट मोहर, दीन बंधु कष्ट मोहर। आहे दीन बंधु फेड़ कष्ट, जाकुब भये तार, त्यजन्ते पितृआबार। जाकुब भये भ्रातार, त्यजन्ते पितृआगार। तुमे संगे रही देल मंगल बर, दीन बंधु मंगल बर। आहे दीन बंधु फेड़ कष्ट मोहर, दीन बंधु कष्ट मोहर। आहे दीन बंधु फेड़ कष्ट। धन्यवाद से प्रभु को, जे कि महान महान अपना दास मान को रक्षा करिछन। आज आमान को मध्य से रक्षा करिया पई सर्वदा आमान कर निकट से महान परमेश्वर, से गौरवमय राजा अटति। तांको छड़ा मान को केही उद्धार करि पारे। आश्चर्य मंत्री से पराभागत परमेश्वर, तांको नाम जय। थैंक यू जी। यीशु तेरे करवाने से जिंदगी मेरे बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे बचाया, तूने मुझे सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा।
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो जैसे मैं पाप हुआ था, मैं जो पापों में डूबा हुआ था, और जो खुद से मैं डूबा हुआ था, तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। तूने मुझे बचाया, अपनी राह पर चलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ସହ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଦୟା କରି ପ୍ରଭୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀରେ ସୁରକ୍ଷା ମଙ୍ଗଳ ଦେଇ ଆସୁଅଛ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। यीशु ने सा प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। यीशु ने मुझको ये प्रेम जताया, मुझको अपना बेटा बनाया। अपना लहू बहाया, जीवन मेरा दिलाया। अपना लहू बहाया, जीवन नया दिलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। स्वर्गीय पिता, आमे तुम पवित्र नाम को हाथ जोड़ी आंठुपाती विनम्र भाव में आमे प्रणाम करी धन्यवाद करते प्रभु। तुम बिना किए प्रभु आमान को उद्धार करि परिबो, रक्षा करि परिबो, किंतु तुम आमान को निज पुत्र भाव रे आमान को गणित करछ प्रभु। तुम नाम को धन्यवाद प्रभु। आमान को प्रति तुम्हें दया कर। आमे दीन लोक हेले मध्य तुम्हें आमान को त्याग करुन प्रभु। तुम्हें दया करी कढ़ई आणुछ, तेणु तुम नाम प्रभु आमने जिते जुड़ी प्रत्येक को तुम्हें प्रचुर भाव आशीर्वाद कर, कारण तुम्हें जगतर पतना बोधी आम को तुम्हें मनोनीत कर। तेणु से आशा से भरोसा विश्वास नहीं आम तुम पाद तल को आसुच प्रभु। आम प्रत्येक को दया कर, अनुग्रह आशीर्वाद कर। तुम आशीष भंडार रूप आम ढाली दियो। जब आम तुम विरुद्ध रे पाप करुच प्रभु, तुम से मेषपालक जष्टि आम को तुम निकट को टाणी आनी प्रहार करी तुम निजर कर बोली प्रार्थना प्रभु। इस समय आम निज मन तुम निकट उपस्थित प्रत्येक को तुम्हें दिया।
होस्ट को एवं परिचालन कर सिस्टर को मध्यस्थी प्रार्थना कड़े नहीं तुम प्रिय लोक मान तुम आशीर्वाद कर आगामी दिन मान मध्य आम तुम अंटा भिड़ी प्रस्तुत आग को बढ़े साहाଯ୍य आज समस्त उपासनार भार तुम पवित्र हस्त्र दे त्राणकर्ता प्रभु जीशु नाम समस्त निवेदन थैंक यू सिस्टर धन्यवाद सुंदर सुजोग धन्यवाद भाई धन्यवाद धन्यवाद सुंदर आराधना पाए आसंतु आम माने समस्ते उच्च करताळे प्रदान करुथिबा गौरव हो प्रभुकर प्रशंसा हो तांकर सुंदर आराधना रे आमको पढ़े नछंती पुराना गीत गुड़िक मते भारी भल लागे उपासना संगीत रो गीत जाक सुनिया पाए एबे आउ से गुडा को सुनुनु खाली आमे बरो आधुनिक गीत जाक खाली सुनुछु आ सेथि पाए पुराना गीत मान को बहुत मने पड़ुची बहुत भल लागुथिला पुराना गीत सुनिया पाए स्वर भावार्थ बहुत भल थिला प्रभु गौरव पांतु सुंदर भाव आराधना करिसंती आपन को कोन बोली कहबी आपन तो जणे लेखक कवि आ गीतिकार मध्य आपन को कहबाटा मध्य हमर ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆହୁରି ଆହୁରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବଢେଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯାଉଥିବା ଆମମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକ୍ୟର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନେ ଯାଉଥିବା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଦୀପ ନାୟକ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ସମ୍ମୁଖକୁ ପୁଣି ସର୍ବ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଗୁପ୍ତ ହୋଇ ରହିଥିବା ନିଗୁଢ ତତ୍ଵ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାହାଙ୍କ ସଂକଳ୍ପ କଣ ତାହା ଆଲୋକରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦତ୍ତ ହୋଇଅଛି ପ୍ରଭୁ ଏହି ପଠିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଆଜିର ବାକ୍ୟଦାତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଅଭିଷେକ କରନ୍ତୁ ସେ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଆଉ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଆପଣ ବାକ୍ୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପରିଚୟ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ सर्वप्रथमे सदाप्रभु परमेश्वरଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜିର ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ନିମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ସହଭାଗିତା ନିମନ୍ତେ ତା ସହିତ ପାଷ୍ଟର ମଷା ପାଣିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆଜି ବାକ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ତା ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିର ଯେତେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମଧୁର ନାମରେ ମୋର ନମସ୍କାର ଜଣାଏ ଶୁଭା ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଶୁଭା ଯାଉଛି हाँ सर सुबह जाओ क्लियर सुबह जाओ थैंक यू ମୋର ନାଁ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ନାୟକ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍କିବେଲାରୀ ବାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ମୋର ପ୍ରକୃତ ଘର ସେରଙ୍ଗ ଗଜପତିର ସେରଙ୍ଗ ଧନ୍ୟବାଦ धन्यवाद आज्ञा गजपति ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ହେଉ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ମୋ ପରିବାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଏଇ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ମାତୃମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ଆଉ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଂଶଟି ଆଜି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଅଛି ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଇବାକୁ ପାରିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ ତାର 17 ପର୍ବ 32 ପଦରୁ 37 ପଦ ଶେଷ ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ
17 पर्व 32 पदरु 37 पद शेष अंश पर्यंत ईश्वरंकर वाक्य एठारे प्रकार लेखा अछि। एथिरे दाऊद साउलंकु कहिले, ताहा सकाशु काहारी हृदय निराश न हेउ, आपणଙ୍କ ଦାସ ଯାଇ ସେଇ ପଲଷ୍ଟିୟ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ। ତହିଁରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ପଲେଷ୍ଟିୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇ ତାହା ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭେ ତ ଯୁବା, ମାତ୍ର ସେ ଯୌବନାବଧି ଯୋଦ୍ଧା। ତହୁଁ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର ମେଷ ଚରାଉଥାଏ। ପୁଣି କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ କି ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସି ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆ ଘେନିଗଲେ, ମୁଁ ତାହା ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ମାରି ତା ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରି ତାହାକୁ ମାରି ବଧ କରେ। ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛି। ପୁଣି ଏହି ଅସୁନ୍ନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିକ ପରି ହେବ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକି ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି। ଆହୁରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହ ହାତରୁ ଓ ଭାଲୁ ହାତରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ହାତରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପଠନ ଶ୍ରବଣ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବାକ୍ୟର ନିଗୁଡ଼ ଅର୍ଥ ନିଗୁଡ଼ ତତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିବା ନିମନ୍ତେ, ଶୁଣିବା ନିମନ୍ତେ, ନମ୍ର ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ସଞ୍ଚୟ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପାଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 17 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 58 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଏ ଗୋଟିଏ ପର୍ବରେ 17 ପର୍ବରେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧର ବିଷୟ ଲେଖା ଅଛି, ଆଉ ତା ମଧ୍ୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିବାରର ବିଷୟ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲେଖା ଅଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସୁପରିଚିତ ଅଂଶ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ, ଯେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଗାଦ ନିବାସୀ ଗଲିଆଦ 6.5 ଫୁଟର ଯୋଦ୍ଧା, ମଲ୍ଲ ଯୋଦ୍ଧା, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ଗାତ ନିବାସୀ ଗଲିଆଦ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ହୁଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବାରମ୍ବାର ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି, ଜଣକୁ ତୁମେ ମନୋନୀତ କର, ଜଣକୁ ତୁମେ ବାଛ, ଆଉ ମୋ କତିକି ପଠାଅ, ସେ ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ, ଆଉ ସେ ଯଦି ମତେ ବଧ କରିବ, ତାହେଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତୁମର ଦାସ ହବୁ। ଯଦି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରିବି, ତେବେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମର ଦାସ ହେବ। ଏତେ ଗର୍ବ, ଏତେ ଅହଙ୍କାର, ଏତେ ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କାହିଁକି? ସେ ନିଜର ବଳ ଉପରେ, ନିଜର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଉପରେ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଭରସା କରୁଥିଲେ, ଗର୍ବ କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଇସ୍ରାଏଲ ଜାତିକୁ, ଇସ୍ରାଏଲ ପରିବାରକୁ, ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକୁ ସେ ତୁଚ୍ଛ ଜ୍ଞାନ କରି, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି, ଏ ଲୋକମାନେ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରାସ୍ତ କରିବା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନ ଯାତ୍ରାରେ, ଜଗତରେ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ଲୋକବଳ ଦେଖେଇଥାଉ, ନିଜର ବଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ, ହୁଙ୍କାର କରିଥାଉ, ଅନ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚିତ୍କାର କରିଥାଉ। ଯେପରି ଗଲିଆଦ ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରି, ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରି
से चित्कार करुछन्ते। इस्राएल लोक माने एवं पलेष्टिय माने युद्ध को सजाइले, सम्मुखा सम्मुखी हेले, किंतु इस्राएल लोक माने पळे आसिले। जेहेतु से माने हताश हेले, भयभीत हेले, अतिशय भीत हेले बोली लेखा अछि। एपरि समय रे जो माने कि भयभीत, निराश, हताश, त्रासयुक्त अवस्था रे अछन्ते इस्राएल राजा, इस्राएल रो सैन्य श्रेणी, इस्राएल रो लोक माने भयभीत, निराश, हताश अवस्था रे अछन्ते, युद्ध करिबा पाए साहस पाउ नाही, बल पाउ नाही। एपरि समय रे जणे जुबा दाऊद से आसी लोक मान को पचारुछन्ति, जेहेतु तांकर बड़ भाई माने से युद्ध क्षेत्र रे अछन्ति। बापा पठेइछन्ति, तुमे जाओ बड़ भाई मान को कतिकी, सेमानकर भल मंद बुझिब, आउ जा खाइबार अछि देइकी तुमे आसीब मते संवाद देब। दाऊद पचारुछन्ति बारंबार, ए की कथा कौन हेइछि? बारंबार तांको कहागला जे जे ए गलियात को बद्ध करिब ता पाए किछि पुरस्कार रहिछि। बहुत धन रे धनवान करा जिवो, राजा तांको धनवान करिवे एवं राजा तांकर कन्या को मध्य विवाह देबे। बारंबार दाऊद पचारुछन्ति, आ लोक माने सेई कथा कहउछन्ति। एपरि कि तांको बड़ भाई माने सुनि विरक्त होई कहिले, तू ए सब देखिया पाए आसीछु, काम करिया पाए नुह। आ लोक माने साउल राजा को जणैले, जणे जुबा अछन्ति, तांको आमे तुम कति को पठाउछु। जेतेले से गले, से जाई कहउछन्ति, जेउ समय रे राजा हताश, अतिशय भयभीत अछन्ति, डरी जाइछन्ति, निराश अवस्था रे अछन्ति, केमिति आमे से गलिया सहित युद्ध करिबो। से समय रे दाऊद जाए राजा को कहउछन्ति, ताहा सकाशो काहारी हृदय निराश न हेउ। दुख समय रे, निराश अवस्था रे, कष्टर परिस्थिति, संकटर परिस्थिति, कौन करिबे उपाय नाही, एपरि समय रे दाऊद साउल राजा को एक सांत्वनार कथा कहउछन्ति जे ताहा सकाशु काहारी हृदय निराश न हेउ। आपणक दास जाए से पलस्टिय संगे युद्ध करिब। साउल देखिथिबे ता मुंडरू तळ पर्यंत, पादरू मुंड पर्यंत देखिथिबे आमर सैन्य सामंत भयभीत, हताश, निराश, दुर्बल, अक्षम, कि प्रकार युद्ध करा जिवो, आमे तो भयभीत। ए जणे जुबा हेइके कहूची मु जाई युद्ध करिबी, तुमे निराश हो नाही। आश्चर्य कथा। सांगे सांगे उत्तर देले, ना तुमे ता सहित युद्ध करि पारिबो नाही, कारण तुमे जुबा अट, आउ से यौवनावधि योद्धा अटे। तुमे जुबा अट, किंतु से यौवनावधि योद्धा अटे, तेणु तुमे ता सहित युद्ध करि पारिबो नाही। प्रिय बंधुगण, आज चिंतार विषय, परमेश्वर जो लोक माननकु, जो जाति को मनोनीत कले, जो राजा को मनोनीत कले, आज से जाति, से लोक माने, से राजा जनकर चित्कार रे से माने भयभीत, निराश, हताश हेइछन्ति, किंतु दाऊद से ठिया होउछन्ति साहसर सहित। काहेकि जणे जुबा दाऊद युद्ध करिबा पाए आग्रह प्रकाश करुछन्ति। तांको पाखरे कौन अच्छे, से कौन भय करू नाहंती, से कौन डरू नाहंती, से कौन हताश हो नाहंती, से कौन निराश हो नाहंती। 6.5 फुटर गलिया सहित मु जणे जुबा ठिया ही पारिबी, मु कौन युद्ध करि पारिबी, एहा कौन संभव, से ताहा चिंता करू नाहंती। ताहा पाखरे कौन अच्छे,
କେଉଁ ସାହସରେ କେଉଁ ଭରସାରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ରାଜାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ରାଜା ସାଉଲ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମନୋନୀତ ହେଲେ, ହୁଏତ ସେଦିନ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ଭରସା ରଖି ନାହାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି, ନିର୍ଭର ରଖି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ଯୁବା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ କୌଣସି ଲୋକ ନ ରୁହନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ଯାହାକି 45 ପଦରେ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣମାନେ ପାଇବେ। ଇସ୍ରାଏଲର ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ସୈନ୍ୟାଧିପତି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତୁମ୍ଭ ନିକଟକୁ ମୁଁ ଯାଉଅଛି। କେତେ ବଡ଼ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ, କେତେ ବଡ଼ ଭରସା! ଯୁବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ନିଜେ ନୁହଁ, ନିଜ ବଳରେ ନୁହଁ, ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନୁହଁ, ଖଡ୍ଗରେ କି ବର୍ଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ମୁଁ କେବେ ନିରାଶ ହେବି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦାଉଦ ଯୁବାବସ୍ଥାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଭରସା ରଖିଥିଲେ, କଣ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସାହସର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ, ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଲେ। ସେ ଏଇ ବିଷୟଟି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଭରସା ରଖୁଥିଲେ, ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ। ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ, ଯେଉଁ ଭରସା, ଯେଉଁ ନିର୍ଭର, କେତୋଟି ବିଷୟ ଆମେ ଶୁଣିବା ଯାହାକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଗଲିଆ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ এই ପ୍ରକାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଅନେକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ହୁଙ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦାଉଦଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆମେ ଶିଖିବା ଦରକାର, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ମୁଁ କାହାର ନାମ ନେଇଯିବି, କଣ ନେଇଯିବି, ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇକି ଯିବି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଚାଖିଥିଲେ, ଜାଣିଥିଲେ, ଦେଖିଥିଲେ, ଅନୁଭବ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ସାହସ ପାଇଲେ ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ଯାଏ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବି, ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। 34 ପଦ ଏବଂ 35 ପଦ ଦେଖନ୍ତୁ। ତହୁଁ ଦାଉଦ ସାଉଲଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ଆପଣା ପିତାର ମେଷ ଚରାଉଥାଏ। ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସୀ ସମୟରେ ପୁଣି କୌଣସି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ସିଂହ କି ଗୋଟିଏ ଭାଲୁ ଆସି ପଲ ମଧ୍ୟରୁ ଛୁଆ ଘେନିଗଲେ, ମୁଁ ତାହା ପଛେ ଗୋଡ଼ାଇ ତାକୁ ମାରି ତା ମୁଖରୁ ଛୁଆକୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପୁଣି ସେ ମୋ ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ମୁଁ ତାହାର ଦାଢ଼ି ଧରି ତାହାକୁ ମାରି ବଧ କରେ। ବାପାଙ୍କର ମେଷ ଚରୁଥିବା ସମୟରେ ଭାଲୁ, ସିଂହ ମେଷମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ଶିକାର କରି ସେମାନେ ମୁହଁରେ ଧରି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ୱାକ୍ କରନ୍ତି, ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍, ଅନେକ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ଧରିକି ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ କୁକୁର ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଧରିକି ଯାଉଛନ୍ତି,
କିନ୍ତୁ କୁକୁର ଅଧୀନରେ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁକୁର ଟାଣି ଦଉଥିବ, କୁକୁର ବସରେ ରହି ନଥିବ, କୁକୁର ସେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟାଣି ଦଉଥିବ, ତା ପଛରେ ଦୌଡ଼ି ଧରିକି ଦୌଡୁଥିବେ ଏମାନେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ସାଧାରଣ କୁକୁରର ବଳ କେତେ? ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟାଣିକି ନେଇଯାଏ, ମନୁଷ୍ୟ ଭାବେ ମୁଁ କୁକୁରକୁ ମୋ ପଛରେ ନେବି, କିନ୍ତୁ ସେ କୁକୁର ମନୁଷ୍ୟକୁ ପଛରେ ପକେଇଦିଏ, ଯେହେତୁ କୁକୁରର ସେ ବଳ ଅଛି। ଯଦି ସାଧାରଣ କୁକୁରର ଏତେ ବଳ, ଏତେ ଶକ୍ତି ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଟାଣିଦିଏ ଆଉ ଆଗକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତା ପଛରେ ମନୁଷ୍ୟ ଦୌଡୁଥାଏ, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସିଂହର ବଳ କେତେ ହେଇଥିବ? ଗୋଟିଏ ଭାଲୁର ବଳ କେତେ ହେଇଥିବ? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, କିନ୍ତୁ ଦାଉଦ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଇସ୍ରାଏଲର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ। ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ବଳ, ସେ ମୋର ସବଳକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଦାଉଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସବଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, କୌଣସି ପଶୁମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖାଯାଏ ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ସବଳ କରିବେ। ସେ ସବଳ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ସାଉଲଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ବଳ ମତେ ବଳବାନ କଲା, ସେ ମତେ ସବଳ କଲେ, ସେ ସବଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାଲୁର, ସିଂହର ମୁହଁକୁ ଫାଡ଼ି ଚିରି ମେଷମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିଛି। ସାଉଲ ମହାରାଜ, ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁକୁ ମୁଁ ଚିରି ଦେଇଛି, ଚିରି ପାରିଛି। ଏତେ ବଳ ଦାଉଦଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା କୋଉଠୁ? ଆମମାନଙ୍କର ବଳଦାତା, ଆମମାନଙ୍କର ଶକ୍ତିଦାତା ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ବଳ ଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ସବଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଆମେ କେବେ ନିରାଶ ହେବା ନାହିଁ, ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ। ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେତେ ଲମ୍ବା ଲୋକ, ଯେତେ ବଡ ଲୋକ, ଯେତେ ଧନୀ ଲୋକ, ଯେତେ ବଡ ଦଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ଭୟ କରିବା ନାହିଁ, ନିରାଶ ହତାଶ ହେବା ନାହିଁ। ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଜଣେ ସବଳକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମନୋନୀତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେବେ ସେ ଦୁର୍ବଳ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଆମ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସିଦ୍ଧ ହୁଏ। ଦାଉଦ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଚାଖିଛନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସବଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଗଲିଆତ ସମ୍ମୁଖରେ ମତେ ସବଳ କରିବେ। ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖା ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଦୁର୍ବଳ ହେଇପାରିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ସେ ମତେ ନିଜେ ସବଳ କରିବେ। ଆଜି ଆମେ ସବଳ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କି? ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ କରୁ ଅନେକ ବିପଦ ଆସୁଛି, ଅନେକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, ଅନେକ ତାଡ଼ନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ସବଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଅଛନ୍ତି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯାଇ ଯୁଦ୍ଧ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଯାଇ କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସବଳ କରିନାହାନ୍ତି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ସବଳ କରିନାହାନ୍ତି, ବଳ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବଳ କଲେ, ସେ ସବଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଭାଲୁ ସିଂହ ମାନଙ୍କର ମୁଖକୁ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ଦେଲେ, ଆଉ ମେଷମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିଲେ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଦାଉଦର ପରମେଶ୍ୱର, ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ସବଳକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ସେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ? ଆମେ ପଢିବା 36 ଏବଂ 37।
ଆପଣଙ୍କ ଦାସ ସିଂହ ଓ ଭାଲୁ ଉଭୟ ବଧ କରିଅଛି, ପୁଣି ଏହି ଅସୁନ୍ନତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିକ ପରି ହେବ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀକି ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି। ଆହୁରି ଦାଉଦ କହିଲେ, ଯେଉଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସିଂହ ହାତରୁ ଓ ଭାଲୁ ହାତରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ସେ ଏହି ପଲେଷ୍ଟିୟ ହାତରୁ ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ଦାଉଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଯୋଦ୍ଧା ଭାଲୁ ଏବଂ ସିଂହ ମାନଙ୍କ ପରି ଗୋଟିକ ପରି ହବ ସେ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଯେଉଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ପଲେଷ୍ଟିୟ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛି, ହେୟଜ୍ଞାନ କରିଅଛି, ସେଇ ଇସ୍ରାଏଲ ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀର ପରମେଶ୍ୱର ମତେ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦୁଇଥର ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଦୁଇଥର ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରିବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେତେ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯେପରି ଦାଉଦ ମେଷମାନଙ୍କୁ ସିଂହ ମୁଖରୁ ଭାଲୁ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ସିଂହମାନେ ଭାଲୁମାନେ ତା ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ। ସେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଗଲିଆଦର ହସ୍ତରୁ ମଧ୍ୟ ମତେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ରକ୍ଷା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ଯେ ଦାଉଦ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ, ଦାଉଦଙ୍କର ଭରସା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା। ସେ ନିର୍ଭର ରଖିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି, ମୁଁ ସେଇ 6.5 ଫୁଟ 6 ହାତ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବି, ତା ହସ୍ତରୁ ମତେ ମୋର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ତାଙ୍କ ଛଡା ସ୍ୱର୍ଗ ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ କେହି ନୁହନ୍ତି ମତେ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏକମାତ୍ର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ବିପଦ ଉପରେ ବିପଦ ଘଟୁଛି, ତାଡ଼ନା ଉପରେ ତାଡ଼ନା ଘଟୁଛି। ରକ୍ଷାକାରୀ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ମାତ୍ର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିବାରାତ୍ର ସେ ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ କି ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ବାହାରେ ଯିବାରେ ଭିତରେ ଆସିବାରେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଆଜିଠାରୁ ସଦାକାଳ ତୁମର ବାହାରେ ଯିବାରେ ଭିତରେ ଆସିବାରେ ଆମେ ତୁମକୁ ରକ୍ଷା କରିବା। ଦୂତମାନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେବା, ସେମାନେ ତୁମକୁ ତୋଳି ଧରିବେ, ତୁମର ପାଦ ଯେପରି ପଥରରେ ନ ବାଜିବ। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ଏହା ଦାଉଦଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଥିଲେ ଯେ ମତେ ସେଇ ଗଲିଆଦର ହାତରୁ କେବଳ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋର ପରମେଶ୍ୱର, ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହିଁ ମତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ, ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ଯୁବା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ଏକମାତ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର, ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ଯିଏକି ଦିବାରାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ନିଦ୍ରା ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ କି ଘୁମାନ୍ତି ନାହିଁ। ଦାଉଦ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ସୁରକ୍ଷାକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି। ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ସେ କେଉଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଗଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ 46 ପଦ ଏବଂ 47 ପଦ। ଆଜି ଦିନ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପି ଦେବେ, ଏଣୁ ମୁଁ ତୁମ୍ଭକୁ ଆଘାତ କରି ତୁମ୍ଭଠାରୁ ତୁମ୍ଭ ମସ୍ତକ ଅଲଗା କରିବି। ପୁଣି ମୁଁ ଆଜି ପଲେଷ୍ଟିୟ ମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟଗଣର ଶବ ଆକାଶ ପକ୍ଷୀଗଣକୁ ଓ ପୃଥିବୀସ୍ଥ ବନ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ
ଏକ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସମୁଦାୟ ଜଗତ ଜାଣିବେ। ଆଉ ଏହି ସମସ୍ତ ସମାଜ ଜାଣିବେ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଖଡଗ ଓ ବର୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଓ ସେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଦାଉଦ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଥିବା, ହୁଙ୍କାର ମାରୁଥିବା, ଆତ୍ମବଡ଼ିମା କରୁଥିବା ସେଇ ପଲେଷ୍ଟୀୟ ଯୋଦ୍ଧାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ହାତରେ ତୁମକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏ ଜଗତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବ, ଏତେ ତାଡ଼ନା ହଉଛି କାହିଁକି ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରୁନାହାନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଯୋଜନା ସମୟ ରହିଛି। ସାଉଲଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ଯାହା କହିଲେ ଦୁଇଟି ବିଷୟ, ଏଠାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଗଲିଆତକୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁଚ୍ଛ କରିଅଛ, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ସମର୍ପଣକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ସେ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ମୁଁ କାହିଁକି ଭୟ କରିବି? ମୁଁ କାହିଁକି ନିରାଶ ହେବି? ମୁଁ କାହିଁକି ହତାଶ ହେବି? ସେ ମୋ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମୋର ରହିଛି, ଏ ଭରସା ରହିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ମୁଁ ନିର୍ଭର କରୁଅଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯିବି ସେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ହାତରେ ସେ ଗଲିଆତକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, କାରଣ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଖଡଗ ବର୍ଚ୍ଛାରେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ସାଉଲଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା, ସୈନ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀ ପାଖରେ ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା, ସଜସାଜ ହେବା। କିନ୍ତୁ ନା, ଯୁବା ଦାଉଦ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ଆମର ନୁହଁ, ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଟେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ବାହାରୁ, ଫାଇଟ୍ କରିବାକୁ ବାହାରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ପରାଜିତ ହେଇଯାଉ, ପଛକୁ ଫେରି ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଦାଉଦଙ୍କ ପରି ଯଦି ଆମେ ବୁଝିବା, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ମୋର ନୁହେଁ, ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ। ବାଇବଲରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ପରମେଶ୍ୱର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ନୀରବ ରୁହ, এই ଯୁଦ୍ଧ ମୋର, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ଭୟ କର ନାହିଁ କି ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ମୋର ଯୁଦ୍ଧ, ତୁମର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ। ଆମେ କାହିଁକି ଭୟ କରିବା? କାହିଁକି ନିରାଶ ହେବା? କାହିଁକି ଭୟଭୀତ ହେବା? ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଖଡଗ ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ଅଶ୍ବ ଦରକାର ନାହିଁ, କୌଣସି ବର୍ଚ୍ଛା ଦରକାର ନାହିଁ। ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ଯୁବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି, ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ପାଳକ ପ୍ରଚାରକ ମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯିଏ କି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏ ଯୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଯୁଦ୍ଧ। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି, ଯେ କି ହୁଙ୍କାର ମାରୁଅଛି, ଯେ କି ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରୁଅଛି, ଯେ କି ତୁଚ୍ଛ କରୁଅଛି, ଯେ କି ହେୟ ଜ୍ଞାନ କରୁଅଛି, ତା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ନୁହଁ, ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲେ ଯେ ଯୁଦ୍ଧ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ତେଣୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସେ ଗଲିଆତକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୁଁ ଆସିବି, କାରଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜୟ ଆସେ। ସେ ଜୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମ ଦ୍ୱାରା, ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜୟ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଅନେକ କୌଶଳ, ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନ ଲୋକ ବଳ ଦେଖାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଫେଲ ହେଇଯାଏ, କାରଣ ଜୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, କଣ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ? ଯେ ଶତ୍ରୁକୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ।
ତେଣୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ। କେଡ଼େ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଯେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଶତ୍ରୁକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ। 6.5 ଫୁଟ ହାତର ମନୁଷ୍ୟକୁ, ଯିଏକି ବଳ ଦେଖାଉଥିଲା, ଲୋକ ବଳ ଦେଖାଉଥିଲା, ଆଜି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଯୁବା ହାତରେ, ଦାଉଦଙ୍କ ହାତରେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ରାଜାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବି। ମୁଁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଯାଉଛୁ, ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ମୋ ହାତରେ ଏଇ ସମୟକୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ, ଏଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବେ? ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ମୁଁ ନୁହଁ, ସେ କରିବେ। ଯଦି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିପାରିବା ଏବଂ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା। ସେ ସମର୍ପଣକାରୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ 36 ପଦର 37 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ଅଛି। ଶେଷ ବିଷୟ, ଶେଷ ଅଂଶ ମୁଁ ପଢୁଛି। ଏଥିରେ ସାଉଲ ଦାଉଦଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଅ, ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ। ସାଉଲ ବୁଝିଗଲେ, ଜାଣିଗଲେ। ତାପରେ ସେ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୋର ସଙ୍ଗୀ ହେଇ ନପାରେ, ମୋର ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ତୋର ସଙ୍ଗୀ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି, ତୋ ସହିତ କେହି ଯାଇ ନ ପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ଜାଣୁଛି, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି, ତୁ ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲୁ, ଯେ ତତେ ସୁରକ୍ଷା ଦେଲା, ଯେ ତତେ ବଳ ଦେଲେ, ସେ ତୋ ସଙ୍ଗରେ ରହିବେ। ସଦାପ୍ରଭୁ ତାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆଡେ ଯାଏ ନା କାହିଁକି, ମୁଁ ଯାହା କରେ ନା କାହିଁକି, ସଦାପ୍ରଭୁ ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ଜିହୋଶିଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଇ କଥା କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେପରି ମୂଷାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ଥିଲୁ, ଆମେ ତୁମର ସଙ୍ଗୀ ମଧ୍ୟ ହବୁ, ତୁମ ସଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ତୁମେ ହତାଶ ନିରାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ବଳବାନ ହୁଅ, ସାହସିକ ହୁଅ। ତା ସହିତରେ ରହିଲୁ, ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲୁ। ଦାଉଦ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସାଉଲ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯାଉଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦାଉଦ କହିଲେ, ଗୀତ ସଂହିତା 23 ଗୀତ ତାର 4 ପଦରେ, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କଲେ ହେଁ କୌଣସି ଆପଦକୁ ଭୟ କରିବି ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମେ ମୋହର ସହବର୍ତ୍ତୀ। ତୁମେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଅଛ, ତୁମେ ମୋ ସହିତରେ ଅଛ, ମୁଁ କାହାକୁ ଭୟ କରିବି? ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ମୋର ସପକ୍ଷ, କିଏ ମୋର ବିପକ୍ଷ ହବ? ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ କିଏ ଠିଆ ହବ? ଜିହୋଶିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆ ଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହୋଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଆ ଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଜି ଗଲିଆଥ ଠିଆ ହେଇକି ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାଉଦ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିଆ ହେଇକି ହୁଙ୍କାର ଦଉଛି, ଚିତ୍କାର କରୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦାଉଦଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ, ସଙ୍ଗରେ ପରମେଶ୍ୱର ହେଲେ, ଦାଉଦ ଗଲେ, ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ କପାଳରେ, ଆଉ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ସେ ତଳେ ପଡିଗଲା। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ତାଙ୍କ ନାମରେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ଲୋକ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯୁବା ଦାଉଦ ଗୋଟିଏ ପଥରରେ ସେ ଛାଟୁଣିରେ ମାରିଲେ, ଆଉ ସେ ତଳେ ପଡିଗଲେ। ଠିଆ ହେବାର ଆଉ କେପାସିଟି ନାହିଁ। ଯେପରି ଜିହୋଶିଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆ ଜୀବନ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ କିଏ ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ସେ ଗଲେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନେଇକି ଗଲେ। ସେ ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ଗଲେ ପରାସ୍ତ ହେବି, ମୁଁ ଗଲେ ହାରିଯିବି, କିନ୍ତୁ ମୋର ସଦାପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ସଙ୍ଗୀ ହେବେ, ତେବେ ମୁଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ହାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପଡିଯିବି ନାହିଁ। ଯେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେବ, ସେ ପଡିଯିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସତରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନେଇ ସେ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ଠିଆ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ, ତଳେ ପଡିଗଲେ। ଦାଉଦ ଗଲେ, ତାଙ୍କର ସେ ଗଲିଆଦର ଖଡ୍ଗ ଧରି ଶରୀରରୁ ମସ୍ତକକୁ
ଅଲଗା କରିଦେଲେ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମରେ ଯେ ଯାଆନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କେହି ଠିଆ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନାମ ଯିଏ ପାଏ ସେ ଠିଆ ହେଇକି କୁଦା ମାରିବାର ଆରମ୍ଭ କରେ। ନୂତନ ନିୟମରେ ପ୍ରେରିତ 3 ପର୍ବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ରୂପା ସୁନା କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନାଜରିତୀୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଠି ଚାଲ। ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି ସେ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି, କୁଦା ମାରନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦାଉଦ ଆଜି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ନେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚୋଟରେ ସେ ପରାସ୍ତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆଗେଇ ଗଲେ, ଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ପରାସ୍ତ କଲେ, ଆଜି ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ଠାରୁ ତାହା ଆଶା କରନ୍ତି। ଆମେ କଣ ଦୁର୍ବଳ ବୋଲି ମନେ କରୁଛୁ? ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସବଳ କରିବେ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କଣ ରକ୍ଷା ପାଇବା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ? ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଆମମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁକୁ ଆମ ହାତରେ ସମର୍ପଣ କରିଦେବେ ବୋଲି? ଆମେ କଣ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୋ ସଙ୍ଗରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି, ଯେ କି ମୋର ସହବର୍ତ୍ତୀ, ଯେ କି ମୋର ଇମାନୁଏଲ ଈଶ୍ୱର? ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ଜୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଶତ୍ରୁକୁ ପରାସ୍ତ କରି ମୁଁ ଫେରି ଆସିବି। ଆଉ ଫେରି ଆସିଲେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ଜୟ ଧ୍ୱନି କରିବେ, ଆନନ୍ଦ ଧ୍ୱନି କରିବେ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରିବେ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସରେ ବଳବାନ ହେବାର ବିଷୟ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି ଦାଉଦଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଅଛୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଦାଉଦଙ୍କ ବିଷୟ, ଗଲିଆତକୁ ମାରିବା ବିଷୟ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆମମାନେ ଶୁଣି ନଥିଲୁ। ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ବୁଝେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଈଶ୍ୱର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ଆପଣଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ବର୍ତ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ବହୁ ଚପର ତାଳି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା